الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام قربانی اور احکام قربانی کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج بھی ہم آپ کے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ شرعی سوالات کے جوابات ہوں گے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جس نے دن اور رات میں تین بار محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے اس پروگرام میں مفتیان اکرام سے شرعی رہنمائی لیا کرتے ہیں۔ آج بڑا ہی خوبصورت اور یہ چھوٹا جانور میرے پاس موجود ہے، بڑا یونیک جانور ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور ذرا پوچھتے ہیں کہ اس چھوٹے جانور میں کتنے حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ارے واہ، السلام۔ ماشاءاللہ بہت زبردست، آپ نے تو بڑا جانور دیکھ رہے ہیں، نہیں، بہت زبردست بیل ہے۔ اس کے آپ قریب جائیں، آپ نے اس کو تو پکڑا ہوا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں نا مفتی صاحب، اتنے بڑے جانور میں کتنے حصے ہیں اور یہ اتنے چھوٹے جانور میں کتنے حصے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ چھوٹے بڑے ہونے سے یا قد چھوٹے بڑے ہونے سے اس اعتبار سے حصوں میں کوئی فرق آئے ایسا نہیں ہے۔ بھائی اتنا چھوٹا ہے وہ اتنا بڑا ہے؟ نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کی صحت یہ دیکھیں۔ دیکھیں میرے کہاں تک جا رہا ہے اور وہ دیکھیں سراج بھائی کے سر تک آ رہے ہاں، یہ ہے، ایسا ہے، چھوٹے بڑے میں یوں فرق ہے، نسل کے اعتبار سے ہی فرق ہوتا ہے۔ جی باقی حصے چونکہ بیل بچڑے میں، گائے میں، بھینسے میں جی وہ سات حصے پورے ہی ہوں گے۔ صحیح۔ البتہ اس کی عمر 2 سال ہونا پوری ہے۔ اب اس کی عمر کتنی ہے، دانت کے آپ کو اندازہ ہوگا، دانت دیکھ اس کر۔ کی عمر کتنی ہے ذرا اس کے مالک سے نہ پوچھیں۔ چارا الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ مشتاق علی۔ مشتاق علی جی جی، ادھر کا آئے ہوئے؟ کراچی سے ہوں۔ کراچی کے ہو؟ جی جی، چلیں یہ بتاؤ کہ یہ کتنے سال کا ہے؟ یہ 4 سال کا۔ 4 سال کا ہے؟ جی، یہ 6 اتنا دانت ہو چھوٹا رہا ہے کیوں رہ گیا ہے؟ اس کھلاتے کا پلاتے کہ نہیں یہ نہیں، اس کا بس نسل ہی ایسا ہے، قد ایسا ہے۔ ہو؟ اچھا جی جی بالکل، اس کی نسل ہی ایسی ہے؟ نسل یہ ایسی، اتنا ہی رہے گا؟ اتنا ہی رہے 6 سال کا ہو جائے گا تو بھی اتنا ہی رہے گا؟ گا، 8 سال کا ہو جائے گا پھر بھی اتنا ہی رہے گا۔ اچھا پھیل سا گول ہو سکتا ہے، قد زیادہ نہیں بڑھتا۔ کھلائیں جیسا اس کو کھلائے ایسا کھلائے پھر بھی؟ اس سے بھی زیادہ کھلاتے ہیں اس کو۔ اچھا الحمدللہ پھر بھی اتنا ہی رہے گا؟ اتنا ہی رہے گا، اس کا اچھا۔ قد یہی ہے، اس کی نسل ایسی ہے؟ نسل ایسی ہے۔ اچھا مصطفیٰ یہ بتائیں کہ یہ چھوٹا جانور اور بڑا جانور، ایک بندہ بڑے جانور کی قربانی کرتا ہے، ایک بندہ چھوٹے جانور کی قربانی کرتا ہے، تو ثواب میں، فضیلت میں کون آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، جو فضیلت ہے اس میں تو ہمیں یہی ترغیب دی گئی ہے، قیمت کے اعتبار سے، گوشت کے اعتبار سے، ہاں جس میں جو جتنی چیز اعلیٰ ہے تو اس کا ثواب بھی اتنا اعلیٰ ہے، صحیح۔ ثواب بھی انشاءاللہ درجہ بھی اس کو زیادہ ملے گا۔ اب ہے۔ بعض جانور ہوتے ہیں جیسے خوبصورتی میں وہ ایک اپنے، وہ بھلے بظاہر قد کاٹ میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن خوبصورتی میں ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ بھی کچھ چھوٹا نہیں ہے، یہ بھی فربا جانور ہی ہے، اور قیمت کے اعتبار سے بھی یہ اچھی خاصی قیمت ہوگی۔ کیا قیمت ہے بھائی؟ اس کی 12 لاکھ روپے۔ 12 لاکھ۔ اور یہ جس کے بارے نسبت سے 12 لاکھ، یہ کیا جن بات کے ہے۔ بارے میں کہہ رہے ہیں ان کی کیا قیمت ہے؟ اس کی 16 لاکھ، تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ اچھا قیمت میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے؟ جی ہاں۔ اس کی قیمت کتنی بتائی بھائی؟ اس کی 16 لاکھ 16 لاکھ، تو یہ اس سے ڈبل ہے۔ ڈبل ہے، لیکن اس کی نسل کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اچھا جی جی بالکل۔ چلیں اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ سجاد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ہے تو اس پر قربانی واجب، لیکن اس کے پاس لکوڈ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو کیا قرض لے کر بھی اس کو قربانی کرنی ہوگی؟ اگر کسی پر قربانی واجب ہے صحیح، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں صحیح ہے، تو واجب تو اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ صحیح ہے، اب بھلے قرض اٹھا کر وہ قربانی کرے صحیح ہے، یا کوئی زیادہ ضرورت چیز گھر کی ہے وہ بیچے، صحیح، اپنا جو واجب شریعت نے اس پر واجب رکھا ہے وہ واجب ہوا ہی اس لیے ہے کہ یہ صاحب نصاب ہے۔ صحیح ہے صحیح مال اس کے پاس اتنا ہے، لیکن جو ہے وہ لیکوڈ صورت میں نہیں ہے، صحیح تو تب بھی قربانی واجب ہے، بھلے قرضہ لے، قربانی بھر صورت کرے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 12 لاکھ والا، 6 لاکھ والا، 10 لاکھ والا لے، اگر ایک حصہ بھی لے لیتا ہے تو واجب بھی ادا واجب ادا ہو جائے اچھا گا۔ مصطفیٰ، ایک اور ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں بالخصوص شہروں میں چلنا شروع ہوا ہے کہ مہنگے جانوروں کا شوق ہے، اب پیسے نہیں ہیں، لینا بھی ہے مہنگا اور شوق بھی ہے لیکن پیسے بھی نہیں ہیں، یا کم ہے، یا اس وقت اتنے نہیں دینے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں کیٹل فارم پر اور وہاں سے قسطوں پر جانور خریدتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کیا قسطوں پر جانور لے کر قربانی ہو جائے گی؟
آج تک تو قسطوں پہ جو ہے وہ گاڑیاں خریدی جا رہی تھیں, مکان خریدے جا رہے نہیں، اب تھے. جانور بھی مل رہے ہیں بھائی. اب یہ ہے کہ جانوروں کی طرف بھی لوگوں نے اپنے ایک طرح کا جو شوق ہے تو ان کو قسطیں کروا لیتے ہیں. صحیح. دیکھیں قسطوں سے بھی کاروبار کرنا یا قسطوں سے خرید و فروخت, یہ خرید و فروخت ہے, اور سامنے والا اس کی ایک مدت طے کر کے جانور بیچ رہا ہے کہ آپ نے 12 مہینے میں اس کی قسطیں ادا کرنی ہے, ہر مہینے اتنی قسط دینی ہے. تو جب ٹائم پیریڈ طے ہے, قسط طے ہے, تو خرید و فروخت بالکل اس طرح جائز ہے, کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اور ناجائز چیزیں شامل نہ کی ہوں, صحیح ہے. مطلب قسطیں لیٹ کریں تو آپ کو جرمانے لگائیں یا کچھ اور لگائیں, لیٹ کرنی بھی نہیں چاہیے. اور زیادہ بہتر بہرحال صورت یہی ہے کہ آدمی اپنی استعداد کے مطابق جو کچھ ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں, کیش میں لے, اور وہ زیادہ بہتر ہے. باقی لوگوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کئی لوگ اس قربانی پر اگلی قربانی کے لیے جانور لے لیتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں باقاعدہ, کیٹل فارم والوں کو دے دیا, کہیں بھی دے دیا, اور اس کی اجرت طے ہو جاتی ہے کہ آپ کو ہر مہینے اتنی اجرت دینی ہے, اور ہم اس طرح جانور ان کا پلتا رہتا ہے. تو بڑے جانور بعض اوقات اس طرح بھی لے لیتے ہیں لوگ, تو ان کی بھی قسطیں یوں چلتی رہتی ہیں, لے لیا انہوں نے اور قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی شرعاً ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے. ٹائم پیریڈ طے ہونا یہ ضروری ہے کہ آپ نے یہ قسطیں سال میں دینی ہے, 6 مہینے میں دینی ہے, اس کا ایک ٹائم پیریڈ ایک پورا ان کو بنانا ہوگا. ٹائم پیریڈ بنانا ضروری ہے. جی بنانا ہوگا, اور اسی کے ساتھ ہی خرید و فروخت اور وہ سودا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب مثال کے طور پر خدار کی صورت میں جانور لے لیا, قربانی بھی کر لی, ٹھیک ہے, قربانی بھی ہو گئی, قرضے کی صورت میں لے بھی لیا, اور اب جو ہے وہ حالات نے پلٹا کھا لیا ہے, پیسے دینے کے لیے نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. آپ گاڑی لیں, مکان لیں, تو اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال چیز کی خرید و فروخت ہوئی ہے, تو جب اس نے چیز لے لی ہے تو اب رقم دینا اس کے اوپر واجب ہے, تو وہ بہر صورت اس کے اوپر لازم رہے گی. اور جو مدت طے کی ہے اس مدت میں ادا کرے. اگر مدت میں ادا نہیں کر سکتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے لے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا سامنے والے کو کہ اب میں کنگال ہو گیا ہوں تو لہٰذا میں نہیں دے سکتا ہوں. صحیح. اس کی چیز لی ہے تو قربانی بھی ہو گئی اہتمام ہے. کرنا جی ہوگا. قربانی بھی ہو گئی ہے. اگر آپ پیسے ادا نہیں کر سکتے, قربانی تو ہو گئی ہے, صحیح ہے. لیکن بہر صورت اس کی جو رقم قرض ہے وہ لوٹانا ضروری ہے. ضروری. چلے, ہمارے ساتھ ایک بھائی بھی موجود ہیں, خریدار ہیں یہاں پر, ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں, یہ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. بس میں وہ نصاب کا پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا نا کہ نصاب اتنا ہونا چاہیے تو پھر وہ قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں, تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کتنا نصاب ضروری ہے کہ ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے, 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے, تقریباً 1,47,000 آج کل 2,800 روپے تولہ چاندی بک رہی ہے. روزانہ کے اعتبار سے ریٹ مختلف ہوتے ہیں, تو لہٰذا کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے, صحیح, یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر زائد ضرورت مال ہے, یا اس کے پاس سونا بھی ہے لیکن 7.5 تولے ہے, صحیح, چاندی نہیں ہے, صحیح, نقدی نہیں ہے, 7.5 تولے سونا ہے, صحیح, تو بھی یہ صاحب نصاب ہے. صحیح. تو اب اگر کسی کے پاس کم سونا ہے, مثال کے پاس 2 تولے ہیں, 4 تولے ہیں, اور ساتھ کچھ نقدی بھی ہے حاجت اور ضرورت سے زائد, صحیح, تو دونوں کو مرج کرنے کی صورت میں اگر چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس تو بھی صورت میں قربانی بھی واجب ہوگی. قربانی واجب رہے چلیں, گی. اسی واجب سے ریلیٹڈ ایک سوال اور شامل کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنے والد کے نام کی قربانی, گرچہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, والدہ کے نام کی قربانی, بزرگوں کے نام کی قربانی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی خود اپنے اوپر بھی واجب ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا بھی چاہتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کوئی شخص اپنی قربانی ادا نہیں کرتا اور کسی بزرگ کے نام کی قربانی کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس شخص پر تو قربانی کرنا ضروری ہے, اچھا, کیونکہ اگر یہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. صحیح, اور جو بزرگان دین یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی ہوتی ہے, یہ نفلی قربانی ہوتی ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے. تو صحیح. اب اگر کوئی شخص اپنا واجب ترک کر دے صحیح, اور نفلی قربانی کرے تو گناہ گار ہوگا, کیونکہ اس نے اپنا واجب چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے پہلے اپنا واجب ادا کرے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے تو پھر جن کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے. وہ بھی کر سکتا ہے. اچھا, بچہ اگر نابالغ ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کا کیا حکم ہوگا؟
नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, अगरचे वो अगरचे वो साहिब साहिब निसाब भी हो सही। तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। कुर्बानी के लिए आकिल और बालिग होना ज़रूरी है वाजिब होने के लिए, यानी साहिब निसाब भी हो, आकिल और बालिग भी हो। सवालात का सिलसिला जारी है, कुछ चलते हैं यूनिक जानवरों की तरफ, फिर वहां चल के सवाल करते हैं। आइए हमारे साथ। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइए कि जिस तरीके से बकरी के लिए हुक्म आया कि बकरी जन्नती जानवर है, इसको प्यार करो तो सवाब मिलता है, क्या ये गाय बैल को भी प्यार करने से सवाब मिलता है? बिल्कुल मिलेगा। ये तो कुर्बानी के जानवर हैं और इनको तो प्यार करने का और इनकी ताज़ीम करने का हमें हुक्म है। सही। तभी तो फरमाया कि इन जानवरों के ऊपर सवारी नहीं करनी है, इन पे कोई अपना सामान ना ला दे। जैसे गांव देहातों में लोग जानवर मुख्तस भी करते हैं, सही है। लेकिन अगर वो साथ अगर ये काम भी लेते हैं तो ये ठीक नहीं इनसे ये मेहनत वाले काम लेना। अच्छा। यानी इनको कहें कि इनको बैठे बिठाए खिलाना है। जब कुर्बानी की नीयत कर ली उसके बाद जब कुर्बानी की नीयत से जिसने जो है ना वो जानवर खरीदा हो, सही, तो अब उनको यही करना चाहिए कि उनसे कोई इस तरह के मनफियत भी ना लें, उनसे वो फ़ायदा भी ना लें। और आमतौर पे कुर्बानी के जानवरों के साथ यही होता है। तो आपने जो कहा ताज़ीम, उनसे मोहब्बत करना, प्यार करना, तो बिल्कुल अच्छी नीयतों के साथ इसको सवाब मिलेगा। अच्छा मुझे ये माशा- बताएं कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि कुर्बानी की नीयत से लिया है और वो दूध भी देता है, तो फिर ऐसे जानवर का दूध निकालना, क्या उससे फायदा हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए जो कुर्बानी के जानवर हैं उससे दूध का भी फ़ायदा नहीं ले सकते। अच्छा। दूध भी अगर कोशिश तो यही हो कि किसी तरह उसके तनों पर पानी या कोई भी ऐसा अमल करना यानी दूध ना आए, लेकिन अगर आ भी गया और निकाल लिया है तो खुद इस्तेमाल ना करे, सदका कर दें। अच्छा, सदका कर दे। यानी अगर कोई ऐसी सूरत बनती है मिसाल के तौर पर कि अब जानवर के लिए तकलीफ का बाइस बन रहा है तो उसका दूध निकालना जरूरी हो गया है, जी तो हाँ। दूध निकाल कर उसको सदका कर दे, उसको बजाय सदका उसके कि खुद इस्तेमाल करे या उसको बाजार में फरोख्त जी हाँ, करे। जी हाँ। ये नहीं कर सकता ना, नहीं, बाजार में उससे फरोख्त कर फ़ायदा नहीं सकता है। उठा सकता। सही। यानी उसको बेचना, उसको बेचकर अपने फ़ायदा उठाना, तो उसे सदका ही कर दें। यानी जो दूध निकला है तो उसे सदका करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दो दांत का जानवर हमारे माशरे में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ये बताएं कि क्या दो दांत का जानवर कुर्बान करना ज्यादा फजीलत वाला है या ज्यादा दांत वाला? दो दांत तो उसकी एक पहचान होती है, असल है 2 साल, तो 2 साल तो उसकी कम अज़ कम उम्र पूरी होना ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा है, जैसे ये 4 दांत का हो रहा है, तो इससे ज़्यादा 4 दांत का है तो ठीक है, इसको जो है वो ये ज़्यादा अफजल है, क्योंकि उसमें उम्र यकीनी है, उसमें उम्र यकीनी है। इसमें तो बाद का लोग इसमें ही रहते हैं ना, 2 दांत हुए हैं, नहीं हुए, एक गिरा है, दूसरा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 4 दांत वाले में उम्र बिल्कुल यकीनी है उसकी, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं उसमें, और बल्कि अफजल उसे फरमाएगा। ये बताएं मुफ्ती साहब कि ये भैंसे की कुर्बानी हो सकती है, नहीं हो सकती? भैंसे की कुर्बानी भी जायज़ है। अच्छा। भैंसे की कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि जो जानवरों की किस्में बयान की हैं जी। उसमें जो है वो बकरी है, गाय है, ऊँट है, फिर बकरियों की जितनी भी अक़साम हैं, इसी तरह गाय की भी जितनी अक़साम हैं। सही। तो ये जो भैंस है या भैंसा है, ये भी गाय की ही किस्म में से है, सही। तो लिहाजा इसकी कुर्बानी जायज़ है। न सिर्फ जायज़ है बल्कि बाज़ इलाकों में तो ख़ास इसकी कुर्बानी की जाती है, सही। क्योंकि इसका जो गोश्त सुना यही है कि बकरे के गोश्त के बाद जो गोश्त बेस्ट है वो कटेगा है। वैसे कहा भी जाता है ना कि अगर गोश्त खाना है तो भैंस का खाओ, पाड़े का, और दूध पीना है तो गाय का पिए। हमारे यहाँ पर उल्टा चलता है, हम दूध जो है वो भैंस का पीते हैं और गोश्त गाय का खाते हैं। हाँ ये भी है। हर जगह यूँ नहीं है, यानी बाज़ इलाके जैसे सजा साहब कह रहे हैं तो उनकी शादियों में उनके बाकायदा कि भाई ये कट्टा होना चाहिए। अच्छा, और कट्टा, इतना यानी 2 साल वाला, सही। 1.5 साल वाला, यूँ करके, और यही होने चाहिए। सही। उनकी तादाद भी यही होती। हमारा वलीमे के लिए तो कोई जानवर की उम्र की शर्त नहीं है, सही। 1.5 साल का भी कर लें, 2.25 साल का भी कर लें, लेकिन अगर इसी जानवर को अकीके में करना है, इसी जानवर को अगर कुर्बानी में करना है, तो फिर उसकी 2 साल उम्र होना ज़रूरी है। अच्छा, चलें, कर सकते हैं। आपने अभी वलीमे का जिक्र किया, हो सकता है कोई दूल्हा भी हमें सुन रहे होंगे या दूल्हा के घर वाले सुन रहे होंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि कुर्बानी का जानवर लें, उसकी कुर्बानी करें और गोश्त सारा का सारा वलीमे में खिला दें? देखिए गोश्त उनकी मिल्कियत में, सही। ज़्यादा बेहतर हुक्म तो यही है कि गोश्त के हिस्से करके तकसीम किया जाए। सही। उसमें एक हिस्सा गुरबा को, एक रिश्तेदारों को, और एक खुद घर पे रखें। लेकिन अगर सारा का सारा भी घर रखते हैं या सारा दावत में खिला देते हैं यूँ, या शादी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं,
तो शरण तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। सही है। अलबत्ता रिश्तेदार छोड़े ना छोड़े कि भाई हमें कुर्बानी का ही खिला दिया रिश्तेदारों ने तुमने। वैसे कौन सा छोड़ना है, वो जितना भी भेज दें वो कहेंगे कि अच्छा ये छिछड़े ही भेजे हैं या इसने हड्डियां ही हमें भेज दी हैं। हाँ, ये तो टॉपिक चलता रहता है कुर्बानी में, ये खास टॉपिक ऐसे रिश्तेदारों को है। क्या कहेंगे? ऐसे रिश्तेदारों को ये कि शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपको याद तो रखा अच्छा, और आपको भेजा तो है। सही तो बज़ाहिर असल में छिछड़े होते नहीं है। सही होता ये है कि कुर्बानी में कसाब हजरात ये भी बड़ी तेजी में होते हैं सही है। और उनके घर में भी एक अच्छा खासा गोश्त होता है अच्छा, और जब तकसीम heavy भी करना जानवर लेते हैं है ना मुफ्ती साहब, जी। तो उसमें से वो गोश्त जो हम आम बाजारों से खरीद के लाते हैं उस क्वालिटी का गोश्त नहीं निकलता, क्योंकि वो फरबा जानवर होता है तो उसके अंदर चर्बी और ये मामला जरा हाँ, इन ज्यादा जानवरों होता में ज्यादा होता है, लेकिन जो हम नेचुरल पले हुए होते हैं कि सही। जिसमें गोश्त भी बेहतरीन निकलता है, है। सही तो मसला ये है कि उनमें भी तो ज़ाहिर है कई जगहों पे चर्बी है, सफाई सुथराई करनी होती है, तो वो वक्त ना होने की वजह से लोग बेचते हैं। अच्छा, बोटी भी फिर उतनी मिकदार वाली कटनी वक्त ना चाहिए, होने की वजह से वो ख्याल नहीं रखा जाता जो हम बाजारों से बाजारों से लेते हैं, और छोटी छोटी बोटी करना, ये करना, इससे लोग बाद औकात उकता जाते हैं सामने वाले के, ये देखो क्या भेज दिया है। तो मेरा ख्याल है रिश्तेदार अगर भेजते हैं तो यही शुक्र अदा करना चाहिए कि आज के इस दौर में उन्होंने आपको याद रखा है, तो इस तरह की बातें नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा, किन रिश्तेदारों को याद रखना चाहिए मुफ्ती साहब, ये भी बताएं कि मिसाल के तौर पर मैं भी कुर्बानी कर रहा हूँ, आप भी कुर्बानी कर रहे हैं, मुझे पता है कि आपने भी बड़ा ज़बरदस्त जानवर लिया है, आपको भी पता है कि मैंने भी बड़ा ज़बरदस्त जानवर लिया है, अब हम दोनों ही आपस में एक दूसरे को भेज रहे हैं। अच्छा, तीसरे शख्स ने कुर्बानी नहीं की, उसको कोई पूछ नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए? क्या एक दूसरे को ही देते रहना चाहिए या तीसरे की भी फिक्र करनी चाहिए? अब पहली जो बात हो रही थी जी कि भेजते हैं तो उस पर इतराज़ करते हैं, सही तो इसमें मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि उन्होंने भेजा तो है आपके घर, सही। आपने क्या भेजा है उनके घर? हाँ, ये भी गौर कर ले। थोड़ा ये इस बात पे गौर कर लेना चाहिए सही कि वो तब भी उन्होंने आपका ख्याल रखा, लेकिन आपने क्या भेजा। सही। बाकी रहा ये कि किन के घर गोश्त भेजना चाहिए, जी तो जैसा कि हुक्म है कि अपने अजीज़ व अकारिब और गरीबों के यहाँ, अपने जो है वो दोस्त अहबाब के यहाँ, ये सबको देना चाहिए। सही हाँ, अलबत्ता ये है कि बाज़ औक़ात बाज़ रिश्तेदारों को ना दे, जी अगरचे कि उनके यहाँ जो है वो 2-4 कुर्बानियाँ भी क्यों ना हो, सही तो वो नाराज़ हो जाते हैं जी। कि एक गोश्त की बोटी भी इन्होंने हमें देना गवारा नहीं किया। एक बोटी के में भी याद नहीं रखा, जी। एक बोटी में भी हमें याद नहीं तो रखा। ऐसे रिश्तेदारों को तो ज़रूर देना चाहिए। सही अलबत्ता जो महसूस नहीं करते हैं और उनके यहाँ कुर्बानी हुई है और बामी अंडरस्टैंडिंग भी है कि नहीं भेजेंगे तो कोई मसला नहीं अरे होगा, भाई, ये भी यूनिक है। अच्छा तो इस सूरत में आप उनको दें कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। सही अब एक उन्हीं को देना कि जिनका पहले फ्रिज भरा हुआ है, सही तो ये जो है वो मुनासिब नहीं है, सही बल्कि उनको दें कि जिनके यहाँ नहीं हुई, क्योंकि कुर्बानी का एक मकसद ये भी है सही कि गोश्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा करने से मना किया, जी इसलिए कि जिनके यहाँ नहीं है वहाँ पहुँच जाए। सही तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेहमानी है। तो उन रिश्तेदारों या रिश्तेदार नहीं भी हैं, मोहल्ले वाले पड़ोसी हैं, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, पहले उनको याद रखना चाहिए। ऐसे घरों को गौर कर लें, देख लें अपने आस पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों में कि जिनके यहाँ पर कुर्बानियां नहीं हुई उनको पहले याद रखें, फिर अपने दीगर रिश्तेदारों का भी एहतमाम करें। बहुत सारे खानदानों में बड़े अच्छे ये रिवाज भी कायम होते जा रहे हैं। खुद हमारे खानदान में भी ये रिवाज कायम हो गया है कि जिसने कुर्बानी की है ना, हमारे खानदान का उसूल है कि हम एक दूसरे के घरों पर नहीं भेजते, ऐसे लोगों को भेजते हैं कि जिनके यहाँ कुर्बानियाँ नहीं हुई, और उनको फिर थोड़ा अच्छा ठीक ठाक भेज देते हैं ताकि उनके यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सिलसिला हो जाए। हाँ, ये अच्छी बात है अगर इस तरह का है, और राज़ी खुशी यही है कि कोई किसी को बात भी नहीं करता और भेजते हैं। जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही ना, बाद का तो उसके यहाँ ठीक ठाक जमा हो जाता है और अच्छा खासा भी जमा होता है। मैं तो कहता हूँ कि फिर उन्हीं को ही तरजीह दी जाए कि जो माली इस्तेताअत ना होने की वजह से कुर्बानी नहीं कर पा रहे। एक वो है कि जो सब कुछ है कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि गोश्त आ जाएगा, गोश्त मिल जाएगा, अपना भाजी बता कर रही है ना, नहीं मुख्तलिफ हैं। यानी इस तरह का तबका भी है, इस तरह का भी तबका है कि भाई ठीक है, जब इतना ही आ ही जाना है और हमने अगर एक आधा बकरा ही करना है, आधा तो नहीं होगा पूरा ही होगा, तो वो बकरा ही बट जाएगा, वो बकरा ही चला जाएगा। तो इसलिए लोग अब एक यानी कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं कि भाई इस दफ़ा हम कुर्बानी नहीं कर रहे। सही, क्यों नहीं कुर्बानी कर रहे हैं? नहीं, हमारा इंतकाल हुआ है, हम कुर्बानी नहीं मना रहे। इंतकाल की वजह से? हाँ, अबे कुर्बानी ये कोई वो मुल्की या दूसरा इवेंट थोड़ी कि हम मना नहीं रहे। तो शौक तो है ना, ये सब शौक अपनी जगह है, लेकिन शौक की वजह से क्या अल्लाह के अहकामात को थोड़ी हम बदल देंगे या हम इस पे अमल नहीं करेंगे।
शौक की वजह से खाना तो खा रहे हैं, शौक की वजह से दीगर तो सब मामला तो हो रहे होंगे। तो शौक ये नहीं है कि कुर्बानी नहीं करें। सही है। अगर किसी का इंतकाल बिलफर्ज कुर्बानी के दिन ही हो जाए, सही, कुर्बानी के दिन ही, ठीक है, हमें शरीयत के अहकामात तजीज़ तकफ़ीन ये सब कुछ करें, ये सब अपनी जगह है, लेकिन वो अपनी कुर्बानियाँ तो नहीं इस वजह से छोड़ें अगर उन पर वाजिब हो रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, यानी उनको करना और अपना ज़हन बनाना है। सही, ऐसा नहीं है कि वो खुद भी सोग, अब इंतकाल हुआ 6 महीने पहले, हाँ, ये सारा ख़ानदान एक साइड पे बैठा हुआ है कि सारे अपनी भी कुर्बानियाँ छोड़ छाड़ के हमारे यहाँ आज अफसोस करने आए। हाँ, हाँ, तो आज तो अफसोस का दिन नहीं है, आज वो शोक का दिन नहीं, आज वो ताज़ियत के लिए बैठना आपका ये भी शरन दुरुस्त नहीं है। चले बात से बात चलिए तो ये भी बता दें कि शोक कितने दिन का रखा जाए, कितने दिन मनाना चाहिए? 6-6 महीने आपने जैसे बताया, तो क्या 6 महीने तक शोक होता भी है या नहीं? हो ही नहीं सकता? शरन शरीयत मुताहरा में जो सोग है वो तो एक आम सब ख़ानदान और घर वालों के लिए 3 दिन का है। अलबत्ता वो औरत जिसका शोहर फौत हो जाए वो 4 महीने 10 दिन उसके लिए सोग है, लेकिन हर एक के लिए तो सोग नहीं कि 4 महीने का सोग। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग इसको शुमार करते हैं पहली ईद अभी आने वाली है, पहली ईद अभी नहीं आई हमारे, तो हमारे मरहूम को जब ईद आएगी लोग आके अफसोस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे कुर्बानी की तरफ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत सोच है और शरन वो गुनाहगार होंगे अगर उन पर कुर्बानियाँ वाजिब हैं और वो अपने वाजिब को अगर तर्क कर रहे हैं। चले, ये जरा बड़ा यूनिक जानवर है। माशाल्लाह। इसको क्या कहते हैं भाई? सर ये माशाल्लाह चांद बैल है, चांद, इसके ऊपर चांद है? चांद के जैसे सींग बने हुए हैं ना अच्छा, सर, सींग माशाल्लाह। ऐसे बने हुए हाँ, चांद चांद वाले। की तरह। अरे वाह, तो ये तो फिर अभी हाफ चांद है। जी जी, दांतों पे भी अभी दौर है सर। अच्छा, दांते भी अभी हो रहा है, हुआ नहीं है? हो गया, इतना तो निकाल हो गया है। हो गया चले माशाल्लाह। इसके दांत दिखाएं, इसलिए कि हम जरा जी, मुफ्ती जी। साहब से पूछेंगे भी जी जी कि बहुत सारे लोग मुफ्ती साहब अभी दांत गिरे होते हैं और कहते हैं कि जनाब ये हो गया। तो क्या जिस जानवर ने दांत गिराए हैं या एक दांत गिरा है और वो हल्का हल्का सा निकल भी रहा है, जो गिरा है वहां से एक और दांत निकल भी रहा है, दूसरा दांत अभी गिरा नहीं है, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज होगी या नहीं होगी? देखिए कि जानवर की जो उम्र है, ये तो ओके, गाय और बैल की उम्र है जी, तो उसके लिए दोंदा होना यानी 2 दो दांत। साल का होना, 2 दांत वाला होना जी। ये जरूरी है। ये 2 समझ लेने साल भाई का। उसकी उम्र और दोंदा होना उसकी अलामत है। ठीक है। अब जब वो दांत गिराकर दूसरे 2 दांत निकाल देता है तो उसको कहते हैं दोंदा। अच्छा, कितने दांत निकाले तो उसको दूंदा कहेंगे? यानी जो दूध वाले दांत गिरे हैं वो तो गिर गए, उसके बाद जब 2 दांत निकल आते हैं सामने वाले, वो कितने निकले? मतलब थोड़े से निकले, जाहिर हुए, वो चमक उसकी जाहिर नहीं वो जब अभी तो वो जब चमक जाहिर हुई तो नहीं निकले ना, अच्छा, जब वो सामने बिल्कुल जाहिर हो जाएं तो ही इसको निकलना कहेंगे, ओके, तो ही उसकी उम्र पूरी होगी। सही है। लिहाजा अगर एक दांत निकला है एक नहीं निकला है तो इसका मतलब ये है कि उसकी उम्र पूरी नहीं हुई है। जी, तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो सीखा उस पर हमें अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और शरीयत मुताबिक के मुताबिक अपनी कुर्बानियाँ पूरी करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। हमें इजाज़त देंगे, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, इंतज़ार कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है अमल कोई नगर में खुदा को कुर्बानी से भी